Assalamu alaikum. Urmattуу биздин Чурак мээримдүү айылдары коомубуздун сыйлуу коноктору. Урматтуу Чурак жамааты. Барыңыздар бүгүнкү биздин 2020-жылы пандемиядан каза болгон дүйнө жүзүндөгү момун мусулмандарды эскерип, Куран окуп, дуба кылуу жана 2021-жыл биз Кыргызстан аялдары пандемияга каршыбыз темасындагы жана ошондой эле 2020-жылдын жылдык отчет берүү мааракебизге кош келипсиздер. Урматтуу жамаат, сиздерден кичине кечирим сурайбыз. Биз биринчи эле мааракебизди Куран окуу менен баштайбыз. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal mustaqim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zâlikel kitâbu lâ raybe fîh. Hudan lil muttaqîn. Ellezîne yu'minûne bil gaybi ve yuqîmûne's-salâte ve mimmâ razaqnâhum yunfiqûn. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. شكرا. شكرا اختارون سنسن دعاء. Allah razı olsun. Allah'tan bugünkü bizim Kur'an'ımızı kabul kılan olsun. Hurmatlı cemaat. Anda bizim Şurap cemaatimizin marifemizge bugün konuklar kelgen. Konuklar bu Kırgız Bilimdeki Diaspora uyumunun prezidenti Abdurrahman Abdülhamidovich jana anın sovetniги Tuğdalı Özbayevich Aksakal kişimiz. Bizim kolumuz özümüzde bilgендей Kırgız Bilimdeki Diaspora uyumunun sastavına kirgenmiz. Oşunduktan bu aksakallar bizim kolumuzu silahla bugün gelişti. Bizde Şurap kolunu birinci yolu Kırgız Respublikası'nın Rusya Federasyası'ndağı migrasiya bölümünün ökülü Doğrubek Üstün'e işaret eden bizim oyunumuzun hareketini silahla naşları çıkartmaya baksalar. Hormatlı Şurap'tan gelen tuğanlarımız, yerdeşlerimiz, jana başka şu Kırgızstan'dan gelen sizlerin marekengizlerge katışıp oturgan bardığınızlardı naşı aldığınızдағы 2021 жылғы жаңа жылыңыздармен құттықтаймыз. Мына жақсы ниет қылыпсыздар, ошол түлө өткөзүп жараткан Кудайдан бата тилеп, мына алдыбызда оор 20-жыл өттү. Bütün dünyaya tarаған pandemiya деп коронавирус ушундай оор ысыркоодон башыбыздан өткөрдүк. Жараткан Кудайым ушу 21-жылы бардыгыбызга жакшылыкты берсин. Жараткан Кудайым күтүлбөгөн кырсыктардан, оор ысыркоолордон сактасын. Бардыгыбыз мусафир болуп талаада жүрөбүз. Жараткан Аллах Тааланын уадасы бар. 3 batağını tüz kavrulan. Birinci Atene'nin balağı olan batası. İkinci talada durup dokumentlerini jogotup, hukuku defsedip, kıynalıp durgan adamın batası. Üçüncü bata çet memlekette yaşap musafir olup durgan musafirlerin batası. Oşanlıktan bata menen başlavatastır. Жараткан Кудайым батаңыздарды кабыл кылсын. Жакшы азыркы айткандай оор ысыркоодан Кудайым өзү сактасын. Кандай ниет менен келген болсоңуздар Кудайым ниетиңиздерге жеткирсин. Кыргыз элибизде дагы эртеге мындай чоң сыноо, чоң мероприятие болуп атат. Ушул элибизге дагы бир татыктуу президентибиз келип туруп, ушул кыйынчылыктан чыгарып ошол жерде Кыргызстанда ар бирибизге иш орундарды жаратса, бардыгыбыз ошол жакта иштесек жакшы болмок. Жараткан Кудайдан дуа кылып тилейли, ошол татыктуу президент келип Кыргызстанды да ошол кыйынчылыктан чыгарсын. Урматтуу туугандар, мен азыр уақыттан пайдаланып, сіздер менен жолугушуудан пайдаланып айтып кылайын. Мына Жарахат Парагат айтты Кыргыз биримдиги деп. Чет мамлекетте жүргөндөн кийин бардыгыбыз мына сіздер коомдук уюм түзүп, Шурап коому, кыз келиндер коому деп мындай коом түзүп атабыз. Бардыгыбыз Кыргызстандыкпыз, кыргызбыз. Чет мамлекетте жүргөндөн кийин ар бир улуттун диаспорасы болуш керек.
Өзбек диаспорасы, Кыргыз диаспорасы, Казак, Армян жана башка диаспоралар. Ошол эрежени сактап, биз бардыгыбыз биргеле кыргызмын деген, кыргызстандыкмын деген бардыгыбыз бир эле уюм бололу. Москвада 88 уюм бар экен. 88 уюмдун ар биринин есебин алсаңыздар 0. Акчалары жок. Акчаны бир мероприятие өткөрсө элдерден топтоо. Өздөрү өзүбүз элибиз кыйган кезде алардан акча топтоо деген методдор менен ушул коомдук уюмдар келет. Биз ошол жаңы ыкмалар менен азыр ушул мероприятияларды өткөрсөк, мына менин элим келгилечи. Биз силерге ушул өткөрүп берели деп коомдук уюмдун каражатын көбөйтүп, коомдук уюм топтобостон, элден акча топтобостон керек болсо ушундай уюмдар мероприятияларды коомдук уюмдар өткөрүп беришке келишип. Ошол жаңы ыкма менен биз азыр кыргыздардын баарынын башын бириктирип атабыз. Азыр бизде мына 34 коом болду. Азыр дагы Кудай буйруса 1-2-3 коомдор мындайча айтканда наблюдатель сыяктуу болуп, бизге жыйындарыбызга катышып, ушул ишке барсак туура болобу, жокпу деп туруп карап турушат. Алар дагы Кудай буйруса керек. Себеби биз ушул азыр адамдардын эч кимдин демократия деп бирөөнү зордоп алып кире албайсың. Качан гана жүрөгү жасап аткан ишине ишенип, ушу туура иш жасап атам дегенде гана адамдар кирсе жакшы болот. Баягы мойнунан байлаган ит ууга жарабайт деп туруп, эптеп уговорить этип алып келип алсаң, ал иш болбойт. Качан гана баардыгыбыз жүрөгүбүздөн жасап аткан ишибизге туура деп баа берсек, ошондо гана ынансак, ишенсек, анан биргебиз. Ошого биз азыр мына Кыргыз биримдиги коомдук уюмдагы уюшулганына 19 жыл болду. Бирок өйдө төмөн болду, ар түрдүү ыкмаларды көрүштү. Анан акыры мына биз 11 проект менен иштеп атабыз. Жолуккан жерде ошолорду айтабыз. Мындайча айтканда реклама жүргүзөбүз да, анан жакса, жаккандар берип атат. Кудай буйруса, бул элге болгон жакшылык. Мына күчтүү диаспораларды мындай жасаган иштерин карасаңыздар, армяндардын диаспорасы Спитакта жер түрө болгондо бир шаар куруп койду. Мамлекеттин каражаты жок, диаспоранын каражаты менен мамлекет бир шаар куруп койду. А бизчи, биздин ушул Москва областында 700 000 бар экен. 700 000 ел, эгерде Россиянын баарын алса, 1 200 000 тегерегинде экен. Бул основной илими, билими бар, мамлекетти көтөрө турган эл жүрөбүз. Ошону биз туура жолго койсок, ушул дүйнө жүзүндөгү күчтүү диаспоралардын катарына кошулуп туруп, ушул жерде кыргыздарга жардам берүү, андан тышкары колубуздан келсе Кыргызстанга жардам берсек деген план менен иштеп атабыз. Кудай буйруса ошого барабыз. Ошого бир болойлу, ынтымактуу болойлу. Жараткан Кудайым өзү мына хадистерде, пайгамбарыбыздын хадисинде айткан. 6 адам бириккен жерде мен бармын дейт. Бирикпеген жерде, бөлүнүп жарылган жерде мен жокмун дейт. Жараткан Аллах Таала мына канча адам отурасыздар? Биригип отурасыздар, Аллах Таала биз менен. Сиздерде рызкы дөөлөт болот, сиздерде өнүп өсүү болот, бардык жакшылыктар болот Кудай буйруса. Каерде бөлүнүп жарылган жерде, ал жерде эч нерсе жок болот. Жараткан Кудайым ал жерде болбогондон кийин эч нерсе жок болот. Мына баарыбыз Кудай деп жүргөн кишилербиз. Мен узак сүйлөбөйм. Жараткан Кудайым ушерде отурган бардыгыңыздарга, элиңиз журтуңуздарга, бүтүн Кыргызстанга, бүтүн дүйнө жүзүндөгү момун мусулмандарга ушу жакшы жыл болсун, жакшылыктарды берсин, баталарыбызды кабыл алсын, Кудайым өзү колдоп кубаттар берсин. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу
Şurap tuğanlar. Endi birinci paragаттан баштап этелем. Рахмат мындай таанышалы, сүйлөшөлүү деп мындай жаштагай күндө чыгарып атасыз. Анан окуткан парагыңыздар кабыл болсун. Мына парагат айтып өтпөдүбү? Мына чогуу иштешип атабыз депчи. Бул эми бүгүнкү күндүн талабы болуп калды да. Кыргыз биримдиги жөнүндө азыр айтып өтпөдү биздин аксакалыбыз. 2008-2009 жылы biz ayttık elek kelgile bir uyumun küçü jetpey kaldı, ayıl bolup birigip özüңөрдүн проблемаларды чечкенге уюм болгула, район болгула деп биригип элек. Мына ошонун түшүмү мына бүгүнкү күндө келди, алдык түшүмүнү. Мына 2020 жылкы болгон окуялардагы кыргыздардын бири-бириге кылган жардамы бул тарыхта болгон эмес да. Мына 20 жыл биз эгерде иштеп атабыз деп турган болсок, мондай чоң масштабта өзүнүн айылына, өзүнүн элине жардам берген жыл билет болчу. Болгон эми билесиздер, жер типөө болгон Кыргызстанда, там сел алып кеткен жерлер болгон, кырсыктар болгон, мына ошол учурларда дагы биз бул жактагы жүргөн кыргыздар колдон келишинче акчалай жардам беришебиз. Анан баягы башта турган баягы груз 200 деген ана ошолорду кийин монтип чөнтөктөн чыгарып болсо дагы ушул проблеманы биздин ушул Москвада жүргөн кыргыздар чечти. Бул чечилди да. Азыр груз 200 дейт турган болсо азыр баягы ким жиберет, акчаны кантип чогултабыз деп азыр ортого сала албайбыз. Биз колдон келбей калганда баягы Кудай кечирсин, базарларды айлантырчылык балдардычы, пакетти карматыпчы, мына свидетель смерти көрсөтүп, ушундан элден чогулуп чыккыла депчи. Бул эми статистика, мен муну мактанган үчүн айтып аткан жокмун. Мен бүгүнкү кыргыздардын ушундай чоң ийгиликке келгени үчүн айтып атам да. Ошондо бир эле статистиканы айтайын. Бир жыл 2 айда 67 груз 200 жибериптирбиз да. Ошо кыргыз биримдигичи бир уюм. Ал мезгилде азыраак эле болчу, бирок рубльдин күчтүү болчу. 28-30 миңден баштап 60 миңге чейин чогулчу эле ар биринечи. Мен эмне айтам, эми мына бүгүн Куран окутуп атпайсыздарбы? Ошол өтүп кеткен адамдар, мына быйыл дагы 2020 жылы дагы көп ушундайлар болду. Ушунун баарын көтөрдүңүздөр. Анан монтип айыл болуп бириккендердин жакшы жагы эми айылдан өйдө дагы чыгыш керек да. Мына парагатка мен аябай ыраазымын. Ушундай ойду айтып, биз айылда эле жүрө бербейли депчи. Бизде башка проблемалар да бар да. Айылдын проблемасын ичкенден кийин райондун проблемасы бар. Анын ичкенден Кыргызстандын проблемасы бар. Мына ошолорду чогуу аткарылабыз деп турган, андан кийин шартты коюп туруп, кичинекей айыл болсо дагы биз көтөрүлүшүбүз керек келген да. Ошого бөлүп мына өзүңөрдүн төрагайыңарга кол жая койбойсуңарбы, рахмат айтып. Ошондой дагы жаңы жылыңыздар менен куттаймын. 21-жыл түшүм көбүрөөк болсун, кыйынчылыктар ушу менен калып кетсин. Мына 20-жыл менен баардыгыңыздарга ийгилик каалайм. Assalamu alaikum, урматтуу туугандар, урматтуу мекендештер. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик миграция кызматынын өкүлчүсүнүн атынан баарыңыздарды кирип келген жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. Өткөрүп аткан түнүңөр кабыл болуп, Алла таалам дуаларыңарды, ой тилектериңерди кабыл кылсын. Мен Парагат Жураеваны тааныймын. Экөөбүз таанышканыбызга 7 жылдай болуп калды. Коомдук иштерге активдүү катышып келет. Быйылкы жылы мына көрдүңүздөр, бир Россияда эмес, бүт мамлекеттерде кыйын акыбал болду. Ковид мезгилинде жардамдарды көргөнүңөр, Алла таалам ыраазы болсун сиздерден. Мына жакында биз азыр миграция кызматынын өкүлчүлүгү китеп даярдап чыгарган атабыз. Буга чейин азыраак коомдук чыккан эле, таза коомдун жардамы менен ошондо Россия Федерациясында 158 коомдук уюм катталды. Ошонун ичинде Шурап мээримдүү айымдары тоже катталды. Кол чаап койсоңор, бүт Россиядагылар окуйт, каерде болсо дагы силерге может кайрылып калышы мүмкүн. Анан өстөн ичине ыраазычылыкка
ошону тапшырып койгонго уруксат этсеңиз. Тапшырып койсоңуз. Шурап Мээрим Даяндар коому сиздерге ушул пандемия учурунда Россия Федерациясындагы Кыргыз Республикасынын жарандарына ар тараптуу колдоо көрсөтүп, ынтымакты бекемдөөгө, чет мамлекетте Кыргыздын калда салттын өркүндөтүүгө кошкон зор саныңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Шурап коому жамааты. Ошондой эле ыраазычылык менен ушул Шурап айымдары коомдук уюмдун ишмердүүлүгүнө, өнүктүрүүгө жана пандемияда кошкон салым үчүн коомдун төрайымы Жураева Парагат Орунбаева. Шундай эле ыраазычылык менен Ормонова Дилбархан Калбото өнөтөгө. Шурап айымдары коомдук ишмердүүлүгүнө жардам көргөзгөн мырза бар экен, Момунов Ислам Жунусбекович. Баарыңыздарга аманчылык, ден соолук тилейбиз. Үй-бүлөңүздөрдө аманчылык болсун, эч качан оорумуздар. Баарыңыздар Кыргызстандын өнүгүүсүнө салым кошот деген ниеттебиз. Тилөөңөр кабыл болсун. Рахмат. Чоң рахмат, урматтуу аксакалдар, урматтуу Дорбек Усенович. Сизди бирип турабыз, шашып атасыз. Азыр 1 секундка биздин Шурап Мээрим Даяндар коомунун атынан кичинекей белегибиз бар эле. Ошону тапшырып коелу. Биздин коомубуз жөнүндө кичинекей сиздерге маалымат берип кетейин. Себеби дегенде биздин айымдар коому, мына Шураптын Мээрим Даяндар коомунда биздин жамаатыбыз баарыбыз эле билебиз, эркектер жамааты дагы, биз аялдар жамааты дагы билебиз. Өзүбүз жөнүндө бул сөздөрдү сиздер үчүн айтабыз. Биздин Шураптын Мээрим Даяндар коому 2018-жылы 29-июнда түзүлдүк. Биздин коомубуздун түзүлүшүнүн себеби биздин Шурап шаарыбыз азыркы күндө Шурап шаарыбызда биздин жердештерибиз жашабайбыз азыр. Себеби дегенде биздин Шурап шаарында азыр биз баарыбыз Советтер Союзу бузулгандан кийин эле бүтүндөй кыргыз эли ал жактан көчүп кеткенбиз. Азыркы күндө бүткүл Шурапта төрөлүп өскөн жарандар баардыгы Кыргызстандын территориясында жашайбыз. Биздин коомдо бүгүнкү күндө 60-тан ашуун айымдар бар. Биздин айымдардын кылган иштерибиз баарыбыз ушул бөтөн жерде жүрөбүз, бирок баарыбыз башыбызды бирге кылып, биримдикте биздин өзүбүздүн жердештерибизге биринчиден, андан кийин ушул Кыргызстанда жашаган жардамга муктаж үй-бүлөлөргө жардам берүү максатында түзүлдүк. Ошол иштерди ушул күнгө 2018-жылдан ушул күнгө чейин аткарып келе жатабыз. Бирок биз эч качан ушул убакка чейин биз өзүбүздүн коомубуздун мындай кылган иштерибизди биз афиша кылбайлы деп сүйлөшкөн элек. Ошон үчүн биз бүгүнкү отчетто толук отчет бербейбиз. Биз Аллахтын ыраазычылыгы үчүн ар бир ишибизди кылабыз, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн ар бир кадамыбызды коебуз.
Cemaati bizim nemelerde. Köpçülük жерге барганда Шурап бул Таджикистан деп айтылат да. Таджикистан, Кыргызстандын территориясына кирбейсиңер силер деп айтылат. Даже биздин посольстводан, мурдагы биздин посолубуз Аликбек Жекшенкулович собрание өткөргөндө мен барып калганмын. Ошол жерде ушундай сөз болгон. Шурап, мен сиз каяктансыз дегенде, мен Шураптанмын десем, Шурап кайсы жактан? Кайсы Кыргызстандын кайсы жеринен деген суроо болгон. Бирок Шурап, мен Таджикистанданмын десем, анда Кыргызстанга кирбей турбайсыңарбы деген сөз болгон да. Ошол сөзгө мен азыр эми бүгүн даярмын жооп бергенге. Ошол күнү мен Аликбек Жекшенкуловичка жооп бере алган эмесмин. Унчукпай эле басып келе бергенмин собраниядан. Бүгүнкү күнү мен азыр өзүм Шурапта төрөлгөнбүз, бирок биз баарыбыз кыргызбыз. Биздин Шурап шаары биринчи эле жаралган, түзүлгөндөн баштап эле Шурап шаары мурда Шурап эмес, Шорсу деп аталган. Себеби Шорсу бул биздин Шурапта ар бир источниктер, бардык Шураптан чыккан суулар баары соленый, туздуу. Ошондуктан Шорсу деп аталып келинген. Население баары кыргыздар жана орустар болгон. Бизде тажиктер болгон эмес. Бирок кандайдыр бир мен архивтерди баарын окуп чыктым, историяны окуп чыктым. Кандайдыр бир неме мына Айбалаев бир немеде убакта айткан экен да. Ушул биздин жогорку өкмөтүбүз аракет кылган эмес, ушул Шурапты алганга, өзүнүн территориясына киргизгенге деп. Ошолордун эми биз кимдин айыбынан бул биз до сих пор биз үчүн биз түшүнүксүз. Бирок биз Шурап шаары Тажикстан территориясында болуп келди да. Азыр да эми Тажикстан болуп турат, бирок ал жерде азыр кыргыздар жашабайт. Кыргыздар, Шураптыктар биз дагы бир жолу кайталаймын. Биз баарыбыз Шурапта жашагандар, Шурап коому, Шурап жамааты баарыбыз кыргызбыз. Баарыбыз бүгүнкү күндө Кыргызстандын жараныбыз, официально. Ошондуктан биз өзүбүздү уверенно Кыргызстандын жаранымын деп биз Кыргыз биримдиги диаспора уюмунун катарыбызга кирдик. Себеби биз кыргыздарбыз. Бүгүн биз тамада чакырбадык. Себеби тамаданы кайсы эле мареке барганда тамада чакырабыз, тамаданы иштебиз. Анан биз Шураптыктар анча деле сөзгө бай эмеспиз. Барыбыз биз деген себеби биз нечем ушул действительно Тажикстанда төрөлүп өскөндүгүбүздөнбү биз сөзгө бай эмеспиз. Бирок мен бүгүн ушинтип чечтим, тамада чакырбай эле өзүбүз эле ушул марекебизди өзүбүз алып барып, өзүбүздүн сөз байлыгыбызды көбөйтүп, кичине ушундай элдин алдында, публиканын алдында кеңири сүйлөп үйрөнүүнү максат кылдык. Ошон үчүн бизде кичинекей бир аз бизде кемчиликтер болсо кечирип коесуздар. Шурап жамаатынын эркектер жамаатынын төрагасы бул Назымбай Бурханов болуп эсептелинет. Аялдар коомунун төрайымы бул мен Парагат Жугаева болуп эсептелинем. Таанышып алыңыздар. Биз сөз кезегини Москвадагы Кыргызстан аялдар комитетинин президенти Жанна Сабаева эжеге сөз берип коелу. Бүгүн биздин марекебизге ушундай сонун ушундай не десем сыйлуу коноктор келген да, билсек. Жанна эже келиңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Жалпы баарыңыздарды кирип келген жаркыраган ушул жаңы жылы менен. Ушул жаңы жылда баарыңыздардын үй-бүлөңүздөрдө бакыт болсун, аманчылык болсун, ден соолук болсун. Жана ошондой эле жалпы кыргыз элибизге бир келаткан кут келечек оомакты жалпы элибиз менен баарыбыз бирге тосуп алалы. Бул ушул Шурап айымдар коомунун бул жаңы жылдын
эс алуу күндөрүндөгү эң жакшынакай кечеси бүгүнкү бул жылдын бир кубанычтуу бир иши менен башталып атат да, иш чарасы менен. Шурап айымдар коому Кыргыз биримдиги коомдук уюмунун расмий мүчөсү. Ошондой эле Шурап айымдар коому бизге ушул жакында эле чыкты. Расмий түрдө бүгүн Кыргыз биримдиги коомдук уюмунун аялдар комитетине официалдуу түрдө кабыл алынат. 2020 жылы сиздердин эмгегиңиздерди көпчүлүгүбүз ушу сайттан болобу, же болбосо ушу интернет булактарынан болобу, же ушул ар ким өзгөрдүн баракчалардан биз байкадык. Эмне деген бир жакшынакай эмгегиңерди ушу Кыргыз элине жасайлы деп колуңардан келишинче аракетти кылдыңар. Жана ушул эле өзгөр расмий түрдө дагы официально өтпөй туруп дагы ошондой иштерди жасап, андан кийин ушу Кыргыз биримдигинин коомдук уюмунун бир бутагы бололу деп канатыңарды күүлөп келгениңерге мен ушул Кыргыз биримдиги аялдар комитетинин жетекчиси катары таазим кылам. Мындан ары иштерибиз дагы бирге болсун. Биздин улуу агайларыбыз айтып кеткендей, эжелерибиз айткандай, дайыма Кыргыз элибиздин ушул жаманчылыгына эмес, кандайдыр бир капсалам окуяларына эмес, биз мындан ары гүлдөгөн келечектүү заманына эгемендүү элибизге биргелешип, Кыргыз коомдук уюмунун алдынан дагы Кыргыз биримдиги аялдар комитетинин бардыгын бир бутак болуп, канат болуп, ошол иштерин алдыга жылдыра берели. Ошон үчүн урматтуулар, айымдар, мырзалар, сиздерге азыр ушул 2020 жылда ушул убакка чейин мына күнүн күн, түнүн түн эч кимге азыр Парагат Жураева өзү эле айтып кетти, эч бир адамга аны тастыктабай, далилдебей, чын жүрөгүнөн, энелик мээрими менен, аялдык улуу сапаты менен эң сонун иштерди жасап койдуңуздар. Ошон үчүн Абдыган Абжанович, мен сизди чын берсеңиз деп суранат элем. Ушул мыкты кыздарыбызды биз бир аз белгилеп койсок. Дагы бир жолу мына кызматыңыздарга Кудайым ыраазы болсун. Жакшы ийгиликтер болуптур, Кудай кааласа дагы болот. Мына биздин коомго мынтип аялдар комитетине кош келипсиздер деп айтамын. Чогуу Кудай кааласа көп дагы ийгиликтерге жетишебиз. Ыраазычылыкка урматтуу Жураева Парагат Орунбаевна, сизге COVID-19 дүйнөлүк пандемия убагында Кыргыз элине көрсөткөн көптөгөн жардамыңыздар жана коомдук иштердеги жарандык активдүүлүгүңүз үчүн Кыргыз биримдиги коомдук уюмунун аялдар комитети терең ыраазычылыгын билдирет. Кыргыз биримдиги коомдук уюмунун президенти Абдыган Абжамилович Шакиров жана Кыргыз биримдиги коомдук уюмунун аялдар комитетинин жетекчиси Жамал Сабаева. Москва 09.01 2021 жыл.
көрсөткөн жардамы жана ошондой эле жарандык активдүүлүгү, элге кылган жакшылыгы үчүн Рахманова Бузинат Абдулахатовна ардак грамота менен сыйланат. Sizlerge çok rahmat ederiz, çok razıçılığımızı bildiririz. Uşunda bizim Mariköz'e cöm kelbesinden bizim azdır köptür kılgan evge gözde sıylap bağlap uşunduk bizi razıçılık katmenen tutuğanınızlar için, sıylamanınızlar için daha bir yol sizlerge çok rahmat. Yeni biz söz gezegeni bizim Şurap cemaatinin hayallarında üstüne oturgan erkek cemaatlarının töragası Nazımбай Burhanov'a verilir. Assalamu alaikum. Hormatly dostlar, kelgen konuklar, Abdug'aniyga hoş geldinizler. Endi ушуну уюштурган баракатыга рахмат. Пайгамбардан bir hadis жана bir байк айткандай, адамга ыраазычылыгын билдире албаган, ол Кудайга ыраазычылыгын билдире албайт. Бул менин сөзүм эмес, пайгамбардын сөзү. Bir комшу апаңыздар ушуну
Barınızda kirip kelgen 2021 жаңы жылыңыздар менен 2021 жыл жакшы жыл болсун. Эртеге 10 январь шайлоо эсен-аман өтүп, заманыбыз тынч болсун, Кыргыз биримдигинин мүчөлөрү көбөйө берсин. Эмас билерде Паркадижайда Шурап кичине маалымат берип кетти. Тажикстан намына кантип бергени. Ошондой эле Шурапта эркек жамаат бар, бирок биз өзүбүз отдельно Кыргыз биримдигине мүчө эмеспиз. Мен Баткен Өргүзар деген райондук коомдук биригмеде алдыңкы активистмин. Бул эме. Айтым азыр көрөбүз. Баткен райондук Өргүзар коомдук биригмеси бир 2,5 жыл болуп калды түзүлгөнүгө. Көрөбүз, мындай тенденция кайкырап кетет. Эгерде тенденция башка жактан укка бурула турган болсо, балки биз Шурап эркектер жамааты өзүнчө бир отдельный болуп, член болуп кетишибиз мүмкүн. Буну убакыт көрсөтөт. Келгениңизден үчүн коңдуктар сиздерге чоң ыраазычылык өзүм атымдан. Баарыңыздарды жаңы жылыңыздар менен ишиңиздерге ийгилик, биригип иш кылсак бийиктикке жетебиз деген ниеттемин, ишеничтемин. Рахмат. Эми биздин кичине ушул Шурап жамааты жөнүндө биздин Шураптык эжекебиз ырысаттарын жазган эле да. Ошону биз кичинекей видеоролик менен көрсөтүп, ошолорун Шурап жөнүндөгү окуп берсек. Шурап сенде калды балалыктын таттуу күнү. Эх, Шурап сенде калды жаштыгымдын алтын буру. Унутпаймын кайсы жерде жүрсөм дагы, Шураптагы эстен кеткис күндөрүмдү. Эх, Шурап элин жакшы жерим жакшы экенин эч ким танбайт, эстен дагы чыгарбайт. Шураптыктар кайсы жерде жүрбөсүн, жүрөктөрү сен деп согот, сагынат. Сүйүнөмүн Шурапта төрөлүп өскөнүмө, өкүнбөймүн ушундай жакшы шаарда жаштыгым өткөнүнө. Эч нерсеге карабастан кетер элем, кана эмесе Шурабымды кайтып берсе. Шураптыктар ынтымактуу эл экен, эч качан сурабастан уруусуну ким экен. Канча улут болсо дагы батышып, бир туугандай бирге жүрдүк, бөлүнбөй. Насип экен ырыскыны Алла Таалам чачып койду ар жакка. Айла жоктон элибиз да чачырады миң жакка. Шураптыктар кайсы жерде жүрсөңөр да аман бол. Баарыңарга каалаймын чын ден соолук, ак жол. Бул ырды Шураптык Жураева Шарапат эжекем жазды. Урматтуу Шарапат эжем, калемиңиз курчуй берсин. Сизге таазим. Ушул ырды жазып бергениңизге Шурап жөнүндө чоң рахмат. Шурабым ээңсиреп сен калдыңбы? Калкыңдын элесин же сагындыңбы? Тагдырдын буйругуна моюн сунбай, келет деп бизди күтүп турасыңбы? Шахталар иштебестен жымжырт болуп, поездда эми жүрбөй тымтырс болуп, керимсел жылуу желге жүзүн тосуп, жаз кыштын даалайын жалгыз тосуп, баягы тааныш үндөр кайда экен деп турасыңбы кулак туруп үмүттөнүп? Аттиң-ай, азыр барсам мен айланып, ар бир үйгө баш багып, кабар алып, олтурабы чайканада аксакалдар, ысык чайдан уурттап коюп баарлашып. Аялдама элге толуп шыгырашып, автобустар тынбай каттап сигнал басып, Исфара, Самаркандек чорку дешип, көп күттүрбөй жеткирчүү шуулдашып. Аталар сүрдүү карап, мээрим чачып, тойлор болсо турчу эле көркүн ачып. Жаштарга насаат берип, акыл айтып, баарыбызга бата берчүү колун жайып. Кеч кирсе айланага күйгүм тартып, кой эчкисин тосуп алчу чогуу барып. Ай ошол мезгилдер эми кайда? Кайгырамын кайрылбайт айла канча. Энелер короосунда жумуш жасап, жүн сабап ийирип алектенип, келгенди төргөт деп кабыл алып, дасторкондо бар таттуусу тизмектелип. Аттиң-ай, ошол мезгил артка кайтпайт, толуп ташып кусалык дилге батпайт. Канткенде эми Шурабыма барамын, балалыктын кымбат кезин табамын.
Билим алган жаркыраган мектептин шаңгырттаган коңгуроосун угамын. Окуумду бүткөн кезде кайра эле бир өзүңдөн жумуш жолун баштагам. Алгачкы жумуш күнүн кут болсун деп Көчөр агай гүлдү сунуп куттуктаган. Чыкпай тестен окуткан агайларым Бурхан агай, Миңбаев, Шакир агай, тарбиясын терең берген даанышмандар. Асыл агай эжелерим азыр кайда? Мектеп калды айланып урандыга. Барбы азыр бир пенде жашап жаткан, шурабымда кетпестен калып калган. Бар болсоң айтчы азыр кандай деги, шураптагы жагдайдан кабар берчи. Соонун бары деп айтчы, мен угайын, жүрөктөгү кусалыкты унутайын. 3-чү, 4-чү жана Буравой деп көчөлөргө бөлүнүп аталчу эле. Авиценна, Олимпийский, Айне деген конуштары шаарымдын сыймыгы эле. Биз ойногон ал көчөлөр мурункудай шаңдуу болуп азыр деле турат дечи. Айтчы, айтчы шаарымдан кабар берчи. Кыялдарым туман болуп тарабасын, үмүттөрүм жаан болуп себеленчи. Билем, азыр андай эмес баары, кыял документтүү тасмада чындыгы бар. Шурап, город-призрак деп аташыптыр. Бүт болгонун жашырбай тартышыптыр. Көрүп аны жан дүйнөм аңтарылды. Көздөрүмдөн агып жатты жаш тамчысы. Барамго бир күн сага мен айланып, барганда кимге берем салам алик? Тааныш жок, баары анда чоочун болот. Томсоруп көчөлөрүң ээн болот. Шашылбастан жай басып аралаймын, карегиме баарыны батырамын. Үн катпастан бет алам ыйык жайга, алып барат ийри жол кабырларга. Кабырлары жайлуу болсун жакындардын, Куран окуп дуба кылып бүт баарына. Көлдөй төгүп көздүн жашын мен сураймын, топурагы торко болсун деп алардын. Кыя албай томсоруп мен кайтамын, сүртүм кылып топурагын көздөрүмө. Кош болгула, кош шаарым деп жол тартамын. Аянычтуу тирүүлөрдү жоктоп келбей, келем эми өткөндөрдүн кабырына. Бул ырсактарны биздин Зинат Асанова деген эжебиз жазыптыр. Ар бирибиз ушуларды окуганда, эшиткенде мен өз көзүмдөн жаш акты. Чындап айтсам, биздин туулган жерибиз ар бирибиз үчүн эң жакшы жер эле. Ал жерге биз эми кайта бара албайбыз. Барсак дагы мындай эле барып, көрүп, кабырларга барып, дуа окуп кайта келебиз. Эжебизге таазим, Зинат эжебизге, эже сиз бизди эшитип турган болсоңуз азыр сизге чоң рахмат. Калемиңиз курчуй берсин. Сизде эжелерибиз менен биз сыймыктанабыз. Таазим сизге. Урматтуу жамаат, биз бүгүнкү мааракебизди ушундай эле Кудайы кадымкыдан эле өткөрөбүз деп чечкенбиз. Бирок ушул мааракебизде биз Тажикстанда өсүп чоңойгонубуздуктан сиздер үчүн бир гана оюнду, бийди сиздерге тартуулайбыз. Себеби биз эсибизден чыгарбайбыз өзүбүздүн эл жерибизди, өзүбүздүн шаарыбызды. Биздин бийчи кызыбыз тажикча ырга бийлеп берет. Уруксат этиңиздер.
Şuraптın kızları, her bir şuraптın ayımı, bari öttele, ırga, bige, bay, birok bari tartınca. Bizde ne desem, iman güç. Oşonduktan bizden cemaat ança dele biz немеге ырга биге шыктуу болгонубуз менен биз андай эле жакын эмеспиз ырга биге. Азыр эми сөз кезегини биздин өзүбүздүн Шурап айымдар коомунун жамаатынан Абдуллаева Шарапат эжеге берилет экен. Кыздар жамаатына сөз берилет. Саламатсыздарбы, бүгүнкү кеченин коноктору бардыңыздардын келгениңиздерге аябай курсанбыз. Ушул моменттен пайдаланып биз ушул Шурап коомун түптөгөн аябай эле мээнет кылып жүрүп ооруп сыркап калганда биз аялдар коому өзүнчө паракат жеге билдирбей бир аз белек кылып курсан кылып коёк деген оюбуз болгон. Ошол оюбузду бүгүн ушул моменттен пайдаланып биз ишке ашырып коелук. Паракат эже оорубаң, сыркабаң, ушул Шурапты шурап кылып түптөп, аялдарды бириктирип, аябай эле күчтүү мээнет кылдыңыз. Сиздин мээнетиңизге биз аябай ыраазыбыз. Дайыма ушинтип Шурап коомуну алдыга сүрөп жүрө бериң. Биз дайыма сизди колдойбуз. Кудай кааласа, алдыңызда кандай максат койгон болсоңуз, бүт максаттарыңыз ишке ашсын. Кудай кааласа баарыбыз колдойбуз кыздар жамааты менен. Ошондуктан сизди оорубай, сыркабай дайым бизди баштап жүрүңүз деп сизге биз кичинекей белек даярдаганбыз. Ошол белегиңизди элди урушпаңыз. Бүгүн муну биз сизге билдирбей кылган болчубуз. Ошону сизге тапшырып коелук. Рахмат сизге. Рахмат. Сиздер мени сыйласаңыздар, Аллах таалам сиздерди сыйласын барыңыздарды. Чоң рахмат. Мен биринчиден Аллахтын ыраазычылыгы үчүн кызмат кылам.
анан өзүнүн элим үчүн кызмат кылам. Барыңыздарга рахмат аялдар. Эми сөз кезегине биздин Кыргыз биримдигин аялдар комитетинен биздин Зейн эжебиз жана Алим эжебизге сөз берилет. Биздин эң аксакал эжелерибиз. Бул эжелерибиз жана биздин аксакал агайларыбыз менен чыгыш керек эле. Бир аз программада не болуп кетиптир. Кечирип коесуздар эже. Söz kesegi sizlerde. Ең бізден ақсақал әжелеріміз. Assalamu alaikum cemaat. Kutmanlı günümüzler menен урматтуу мырзалар жана айымдар, ушул жерде отурган кадырлуу коноктор, Шурап айылдык кеңештин бүт жамааты отурасыздар. Куш келипсиздер, барыңыздар. Ушул жакшы дасторконго жолугушуп отурганга абдан кубанычтабыз. Мен Каракожа Асылзат айымдардын төрайымы, атым Зайнаш Камиля Маширова. Азыр Кыргыз биримдигинде маданият тармагын жетектеп атам. Кудай буйруса көптөгөн жакшылыктарда кездешебиз, Алла буйруса. Бүгүн сиздерде абдан чоң майрам экен. Ушу майрамыңыздар кабыл болсун. Жакшы тилек жарым дөөлөт дегендей бүгүн ушу жамаат чогулуп туруп абдан сонун Куран тилектерди окудуңуздар. Ушу Куран тилектериңиздер кабыл болсун. Аллахыма кандай тилек кылган болсоңуздар, Аллахым ушу тилегиңиздерди кабыл кылган болсун. Жаркырап жайнап кирип келген жаны жөнүңөр кут болсун. Барыңыздарға мен бүгін абдан разымын. Ушул дастарконго барыбыздын башыбызды бириктирип чогултуп отурган мен эң биринчи ушу Фаракатка абдан чоң ыраазычылык айтамын. Катуу болуп чайларыңызды. Сиздердин чагыңыздарга ылайык көпүз. Рахматтарыңыздарга. Фаракатты биз жаш болсо дагы өтө сыйлаймын. Лично мен өзүм сыйлаймын. Себеби дегенде өтө акылдуу кыз. Өтө грамотный. Кандай мамиле кылып, кандай ишти кыла турганын бүт бардыгын билет да, акырнасак керек болсо анча-мынча алып турсак болот бул кыздар. Мактап коёйн. Ушундай силерде ушундай бир оратор, мотиватор, ушундай грамотный жетекчи кызыңар бар экенине мен лично сыймыктанам, силер тем более сыймыктансаңар керек. Кол чабыңдар. Жылы болсын, бардыңарға пайғамбар батасын берсін, бай дөлөтін берсін, өтпөс өмір берсін, кең дөлөт берсін. Алладан тілеген тілектеріңердің бәрі қабыл болсын, ден солыңар чын болып, өміріңер ұзын болып, келечегіңер кең болып, не то үшін бүгін чоғылыш, мындан ары, мындан да чоң залды дече толы Шурап айылы болсын. Рахматтарыңыздар, қош келдіңіздер. Арбаңыздар, ардақты бүгінгі кеченің меймандары, амансыздарбы. Мына мен бүгін Шурап ели менен таанышып отурам. Кыргыздын кыргыздыгын жок кылбай, ошо Тажикстандын арасында жашасаңар дагы баягыдан бери историяларды айтып берип атасыңар, бирибиз билет экенбиз, бирибиз билбейт экенбиз. Ол Шурап деген кайсы жерден, Мургап деген кайсы жерден угат элек, бирок мынтип аралашып көрбөптүрбүз. Мен ушунчалык бир өзүнчө батын албай сыймыктанып отурдум. Илгери баягы чачыганды болуп кеткен кыргыздарыбыз мына кыргыздыгын жоготпостон тажиктердин арасында жүрүп дагы мен кыргызмын деп. Менин ханым кыргыз, мен элим кыргыз, мен кыргызмын деп мына жок болбой ушундай жүргөн силерге таазим этем. Силерге кыргыздарга таазим. Биздин кыргыздар мына Туркияда Вандык кыргыздар, Памирдеги кыргыздар карачы кандай жеген деген керемет. Кыргыздын кыргыздыгын жок кылбай жүрүшөт. Силер да ошентип жүрөсүңөр. Силерге чоң рахмат. Элибиз калды, жерибиз калды, туулган жерибиз калды деп айтып берип атасың, бир сыра көзүбүзгө жаш алдык. Бул кандай өкүнүчтүү нерсе, бирок сен мына биздин өзүбүздүн элибизге, өзүңдүн алатоо жериңе кайтып келдиң, кыргызым. Анан кийин ушу Шурап кыргыз эли аман болгула, бар болгула, дайыма ушинтип кыргыздын туусун, кыргызды бийик көтөрүп гана жүрө бергиле кыздар. Рахмат силерге ушинтип уюшуп, Шурап коому деп, айылыңарды эстеп,
şu algıskı жерде биримдүү болуп жүрөсүңөр, өзүңөр менен кошо жакшы дасторкон жайып, бизде дагы күбө болсун деп чакырып келип отурасыңар. Ошо тилеген ой максаттын арактарыңар кабыл болсун, бардык жакшылыктар болсун. Дайыма кайсы жерде болбойлу кыргыз бар бололу. Кыргыз атыбыз, кыргыз элибиз, кыргыз деп гана сыймыктанып жүрө береке. Аман болгула, барыңарга рахмат. Рахмат. Өтө жакшы сөздөр сүйлөдүңүздөр. Рахмат. Паракатайым, ағалечейім еч қачан башымдан оо болсын. Көргөнүңдүн бардыгы жакшы болду, жакшылыктар болсын. Үйүңдө бакыттын шамы жансын. Уулдарың урматтуу болуп, кыздарың кадимки каликей болсын. Уулдарың маластай берилген кыргыздын ычкандары болсын. Командаң андан да өткөн, эң берекелүү, эң ырыскылуу, эң ынтымактуу, эң берекелүү, эң чоң команда болсын. Ишиңе ийгилик каалайбыз, кааларыбыз Алладан жакшылык болсын. Рахмат. Алла разы болсын барыңыздардан. Өтө жакшы сөздөрдү айттыңыздар. Биздин айымдарга үлгү боло турган эжелер ушулар. Ушул эжелерден биз үлгү алып, келечектеги пландарыбызды ушул эжелер менен насаат алып, ушул эжелерден жасасак болот. Кыргыз биримдиги диаспора уюмунун президенти Абдыган Абджамиловичке аксакалыбыз келип бизге ушул карталар жөнүндө түшүнүп берип кетүүңүздөрү суранабыз. Дагы жолу кутмандуу кечиңиздер менен. Азыр эми карта жөнүндө айтабыз, бул эми албетте реклама деп ойлобоңуздар. Мунун маанисини болушунча жөнөкөй кыскара кылып айтып бергенге аракет кылалы. Негизги бул жерде жүргөн, бул жерге келгенибиздин негизги максатыбыз, бардыгыбыздын максатыбыз бул өзүбүздүн турмуш деңгээлине көтөрүү үчүн келгенбиз. Мындайча айтканда, акча жагы бизди кызыктырат да. Мен азыр эле мына жигиттерге айтып бердим. Аксакалыбыз түптөн түз бул окуя жөнүндө жакшы билет. Мына түрктөрдүн Турциянын экономикасынын көтөрүлүп кетишине мигранттардын салымы чоң экени арыза белгилүү да. Азыр эми биз бул жерде турмушубузду оңдой издейт болсок, биз кыргыздар биригип бири-бирибизди колдошубуз керек. Анан албетте бардыгыбыз айтабыз. Чогуу бололу, биримдикте бололу дейбиз дагы, анан кантип деген суроо келгенде анан жооп бере албай калабыз да. Мына ошого биздин коомдук уюм мындай бир жакшы элге бир сунуш таштап атабыз. Мунун сунуштун негизги мааниси бул биригүүнүн биринчи жолу биз бир уюмга мүчө болушубуз керек. Мына биз мүчөлүк картаны чыгардык, азыр 10.000 киши ошол картаны алышты. Алганда да бекер алышты. Ал картанын жакшы жагын эле айтып өтөйм. Бул жерде кыргыз биримдиги диаспорасынын мүчөсү деген карта бул. Артында юрист, миграция, анан служба собственной безопасности, справочник, анан пресс-служба, телефондор бар. Анан ар бир адамга индивидуалдуу код берилет. Ошол коддун негизинде сервис, биз түзгөн сервистен акысыз пайдалана аласыздар да. Бул ар бир адамга индивидуалдуу жазылат. Бүгүнкү күндө 11 проект азыр даяр турат. Ошонун азыр экөөсү иштей баштады. Мисалы алалы, бүгүнкү күндө 7 медцентрлерге ушул карта менен баргандарга автоматан тишин оңдотуу же болбосо башка болобу, ошол медцентрден 10% сиздерге ушул мүчөлөргө скидка берет. Биз элге ушундай сервис түзүп атабыз. Единственный эмнени суранып атабыз, келип бизге мүчө болуп бергиле депчи.
Ошого силерди ойлойм карагат өздөрү түшүндүрсө керек. Эгер суроолор болсо берсеңиздер, негизги максат 200-300 миң, 400 миң eli var коомдук уюмдардын баардыгы дейбиз да. Ошондуктан мынау картаны чыгарганыбыздын себеби туугандар. Мына азыр любой коомдук уюм эми бизнес жагын карашыбыз керек да. Бир коомдук уюмдун эсебинде жок коомдук уюмдар өнүгө албайт. Даже бизнес жагын карасаңыздар, бизнесмендер фирмалардын эсебинде акчасы жок. Фирмалар, бизнес структуралар жабылыш керек, банкрот деп турчу. Эсебинде акча жок болгондон кийин иштей албайт, туурабы? Ошол сыяктуу эле коомдук уюмдарда дагы акча болбосо, бир иштерди аткаруу кыйын болот да. Качанга чейин ушинтип бири-бирибизден акча топтоп жүрүп кантип мүчө болуш керек? Ошол жөнүндө айтып коеюн. Мүчө болуш үчүн паспорттун данныйдын кереги жок. Ол жерге ар бирине атынан жазылат да, фамилия менен отчество толук жазылат. Анан айыл, район, туулган жылыңар эмне үчүн? Себеби биз Асан Үсөн деген болуп калса, анан Асан Үсөндөн Кыргызстанда бир 10 болуп калса, анан баарына бир эле номер берилип калат да, анан кийин чаташпасын деп туруп. Фамилия, отчество, туулган жылы, айылы, район, анан телефон номерге. Ошол эле керек. Ошону параграфта берсеңер, жазып. Ал бизге берет, биз анан бир жуманын ичинде ушундай карта чыгарып беребиз. Söz кезегинде биздин өзүңүздөр билгендей биз еще Баткен Өрүкзар айылдар коомуна киребиз. Бүгүн азыр сөздү биздин Баткен Өрүкзар айылдар коомунун жаңы төрайымы болгон эжебиз Момус эжеге сөз берилет. Кымбаттуу элим кутман кечиңиздер менен бүгүн биз Шурап коомунун өздөрүнүн жылдык отчету ошондой эле биримдик кыргыз биримдиги менен отурат экенбиз. Бүгүн ушул учурдан пайдаланып биз Шурап коомуна уюшулгандыгына ушулардын баарына ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Шурап деген менен бул биздин Баткендин бир мүчөсү. Булардын баары Баткенге караган. Шурапты биз эң эле жакыныбыз ушул Самаркандке караган айыл. Самарканд менен биримдикте булар жардамын канча соопчулук иштерин ушу Самаркандке берет. Ал үчүн биз өтө ошо Самаркандык айыл өкмөттүн аялдары, Самаркандык айыл өкмөтүнүн коомунун жигиттери баарыбыз ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Рахмат Шурап коомуна. Бул коом Шурап коому көптөн бери бул Москвага Баткенден мурун келген эл. Менин билгеним боюнча мен өз 20 жыл болду келгениме. Анан булар ушул ынтымактуу өзү Шурапта болсо дагы ушул Шураптын атын өчүрбөй дайыма Шурап деп биримдикте эң ынтымактуу эл болуп эсептелинет. Рахмат ушундай уюшкан Назымды билем бул жерде. Мына аялдар кеңешин уюштурган Паракат сага рахмат. Мына антип бул грамотный кыз мына кыргыз биримдигине кирип бүгүн элин жыйып өтө пайдалуу иштерин кылып атат экен. Өрүкзардын мүчөсү болуп биз дагы Самаркандык Баткен областынын айылдары, Баткен областынын райондук айылдардын атынан мен ушуларга ыраазычылык билдирем. Ийгилик каалайм. Мындан дагы ушулардан үлгү болуп Баткен райондук аялдар жакында өзүбүздүн төрөбөлөрдүн чогулушун уюштуруп атабыз. Ошондо да сиздерди келип бизге ушундай жакшы маалыматыңыздарды берип кетишиңиздерди суранабыз. Рахмат. Мындан баарыбыз Баткен менен ынтымакта биргеликте ушул кандай соопчулук иш аткарабыз. Ушу эмигрант болуп жүрүп Москвада элибизге кандай жакшы иштерди кылып атабыз. Баарыңыздарга чоң рахмат. Ийгилик. Мындан кийин дагы ынтымакта биргеликте ушундай жакшы шайларыбыз жүрө берели. Рахмат. Дагы бир жолу дайыма биздин сыйлуу коноктор
келіпсіздер. Барлық Шурап жамаатының атынан сіздерге разычылық білдіреміз. Барлық Шурап жамаатының атынан сіздерге чоң рахмат айтабыз. Келгеніңіздер үшін қош келіпсіздер. Tutulanlar, жұмыстарына беруші келсек тұрайыз. Сіздер жақсы отырыңыздар. Сіздер жаратқан Аллах Тағала. Бөтен жерде жүреміз. Барлығы өз ниетімізбен келгенбіз. Аллах Тағала барлығымыздың ниетімізге жеткірсін. Күтілмеген қырсықтардан ұшу жаңа жылда сақтасын. Орысыз қолдаған қырсықтардан Құдайым сақтасын. Барлығымыз ели жұртымызға есен аман барлығын Аллах Тағала бөліп насip етсін. Ертең қырғыз елінде чоң шайлы отырып, шу елде бір татықты инсан иманын сақту, назары тоқ, шу қырғыз елінде қиыншылықтан шығарып тұрған бір инсанды Аллах Тағала бөліп насip етсін. Жаратқан Аллах Тағала мұсафыр болып талап ederiz. Barbımız bu şekilde toskolluklardan saklap yaşlılıklarını, yaşlı biliyordu buyurup nasip etsin. Barbımızın unutmağımızı Kudayım buyurup nasip etsin. Rabbena atina fid dünya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azabannar. Birahmetike ya erhamer rahimin. Amin. Allah. Hoş geldin. Kırgız bilimdigi ayalдар комитетинин ушул парагаттын жалпы баткендиктердин ошо бир суроосун жок делейин ушу келип батаңыздарды бергениңиздерге агайлар.